गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैनू उम्मीद है कि तुसी सारे अपने अपने घरी ठीक ठाक होवोगे ते कापी पेन लैके टीवी अगे बैठे होवोगे अज दा चैप्टर करन दे लई। बच्चों तुसी ये जिहड़ा चैप्टर मैं करवान लगी हां तुहानू ये बहुत ही इंटरस्टिंग इंपॉर्टेंट और ईजी चैप्टर है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਛਤਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 5 ਚੈਪਟਰਸ ਆਣੇ ਆ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਬਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। बट जो टैसट आया तो जेड़े चैप्टर मैं छड्डिया होया सी उहदे चों ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, जेड़े मैं तैयार कीते सी उहदे विचों घट आए, तो उस वेले असीं मायूस हो जाने। ठीक है, कई बारी इदां हुंदा है कि जमात दे विच टीचर कहंदा है कि मैनूं डाउट है कि ऐतकी सिमरन जिहड़ी है पेपरां च पास होएगी। ठीक है, हुण टीचर नूं पता तो नहीं है ना, टीचर ने तो अपने एक्सपीरियंस के बेस दे कह दिता कि उहदे जिहड़े पिछले टैस्ट सी या उहदी क्लास दी परफॉर्मेंस देखी कि ठीक जवाब नहीं दे रही, उहदे बेस ते टीचर ने कह दिता कि वो शायद ही पेपर चों पास होवे। बट जदों पेपर करदा है बच्चा तो उन्हें पेपर वेले तैयारी कर ली और बहुत अच्छे नंबर भी ला जा सकदी है। इस तरह ही जिद्दां तुहाडे मम्मी ने कहा सीगा कि बारिश आउण दे आसार है, छतरी लै जा, तब मम्मी ने किस बेस ते कहा सीगा कि जदों बाहर बहुत गहरे उन्होंने बदल देखे, काले काले बदल देखे कि अज बहुत तेज बारिश हो सकती है, या पहला कदे पास दे विच उन्हां दा जिहड़ा एक्सपीरियंस सी वो ये शो करदा सी कि जदों इदां दा मौसम होवे जिद्दां प्रैशर जिहा बनया होवे तां अक्सर ही बारिश आ जांदी है। तो जेड़े तुसी टैस्ट दे विच जिद्दां चैप्टर छड्डिया ते तुहानूं लग्गिया कि ये बहुता इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तुसी पहलां पिछले पेपर देखे सीगे तो उहदे विच इस टाइप दे क्वेश्चनस नहीं पुछे सीगे, तो तुसी उहदे बेस ते जिहड़े है 4 चैप्टर वधिया तरह तैयार कर गए, तो एक जिहड़ा तुहानूं लग्गिया बहुता इंपॉर्टेंट नहीं है वो छड्ड दिता। बट तुसी जिहड़ा है पेपर सैटर दा माइंड तां नहीं ना पढ़ सकदे, तुसी सिर्फ चांस लिया। ठीक है, सिंपल शब्दां च असीं कह दईए कि असीं जिहड़ा है चांस लिया। इन्हां चीज़ां दे चांस है, कोई निश्चितता नहीं है। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਟਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਅੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ रोजाना लाइफ दियां बहुत सारियां ऐसियां होर भी बच्चों एग्जाम्पल्स होगियां जिन्हां दे विच सानू कोई श्योरिटी नहीं हुंदी, कोई निश्चितता नहीं हुंदी कि यह चीज़ होएगी, बट असी अपने एक्सपीरियंस दे बेस ते, पास्ट एक्सपीरियंस दे बेस ते अंदाजा जिहा लगा सकते हैं कि इदां हो सकता है। जिद्दां हुण मैं तुहानूं कहता कि मैं तुहाडे नाल जिहड़ियां गल्लां सांझियां करांगी कुछ, हुण मैं तां यही कहना कि उत्थों तुसीं आप ही अंदाजा लगा लोगे कि मैं किहड़ा चैप्टर करवाउण जा रही हां। बट ये जरूरी तो नहीं है कि सारे बच्चे ही गैस लगा पाओगे कि मैडम किहड़ा चैप्टर करवाउण लगे हैं। सो बच्चों जिहड़े इस तरह के शब्द हुंदे हन जिद्दां संभव है, संदेह है, या इस चीज़ का संजोग है, इस तरह दियां जिहड़ियां अनिश्चिततावां हुंदियां हन, इन्हां नूं असीं जिहड़ा है संख्यात्मक रूप दे विच जिहड़ा है बच्चों माप सकदे हां। इन्हां नूं न्यूमेरिकली जिहड़ा है असीं कैलकुलेट कर सकदे हां। ते आ जिहड़ियां अनिश्चितता नूं ही जिहड़ा मापना है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ डिटेल दे विच पढ़ांगे। पहला तुसी 7वीं ते 8वीं जमात दे विच थोड़ा थोड़ा बच्चों इहदे बारे पहला सीख के आए हो, इंट्रोडक्शन तुहानूं थोड़ी बहुत मिली हुई है। ठीक है, हुण जिहड़ी हिस्टरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है की है, प्रोबेबिलिटी कित्थों होण दे विच आई।
ठीक है। ये बच्चों एक कोई गैंबलर सीगा फ्रांस दे विच, ठीक है। उस नूं डाइस संबंधी कुछ प्रॉब्लम सीगियां, ਉਹ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਸੀ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੇਰੇ ਡੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, that laid the foundation of theory of probability। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਓ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡੇਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ डिफरेंट अप्रोचेस है प्रोबेबिलिटी दियां, ठीक है। एक अप्रोच हैगी आ साडी इंपीरिकल अप्रोच, या उसनूं असीं कह दिंदे आ एक्सपैरीमेंटल अप्रोच, या इहनूं स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कह दिंदे आ। इहनूं कहंदे आ अनुभविक, या फिर इहनूं कह दिंदे आ जिहदे तुसीं प्रयोगात्मक जिहड़ी है ओहनूं प्रोबेबिलिटी आपां कह दिंदे आ, जिहदे विच असीं एक्चुअल च प्रयोग कर करके देखदे हां, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 9th ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਰਟਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਓਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਟਰਾਇਲ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਘਟਨਾ, ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਰਿਣਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਸਮ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਊਟਕਮਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नाल नाल नोट करी जाओ, ये तुहानू एक एक नंबर च क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन सम वैल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपैरीमेंट। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। उत्थे तुहानू जे आंदा होएगा तां तुसीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपैरीमेंट की हुंदा है कि किसी सिक्के नू वार वार उछालना, ठीक है, या दो सिक्के जड़े आ कट्ठे उछालना, ठीक है, या किसी पासे नू, एक पासा समझते हैं ना, डाइस नू कहते हैं, ठीक है, ਜਿਹੜਾ लूडो खेलते हैं जिहदे नाल आपां गीटी, लूडो वाली जिहड़ी गीटी हुंदी है जिहदे ते नंबर मैं तुहानू अगे जाके दिखाऊंगी भी, पासे नू जिहड़ा है एक वारी सुटना या फिर पासे नू की है 15 वारी सुटना, या इदां ही आपां ये कह सकते हैं कि कोई जिहड़ा है अपने कोल कोई पासा है उहनू असीं 2 वारी सुटदे आ, 2 पासे या इकट्ठे सुटदे आ। ये सारे दे सारे की कहवांदे हन एक्सपैरीमेंट। हुण एक्सपैरीमेंट बच्चों 2 तरह दे हुंदे, ठीक है। किस किस तरह के एक्सपैरीमेंट हुंदे आ? एक साडे कोल हैगा रैंडम एक्सपैरीमेंट, एक हैगा साडे कोल डिटरमिनिस्टिक एक्सपैरीमेंट। जिहड़ा डिटरमिनिस्टिक एक्सपैरीमेंट हुंदा है इन्हां दे बारे आपां डिटेल च पढ़दे हां। जिहड़ा डिटरमिनिस्टिक एक्सपैरीमेंट हुंदा ओह किदां दा हुंदा है? These are the experiment which when repeated under identical conditions produce the same result or outcome, ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਂਡ देयर ਆਊਟਕਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਕਮ ਆਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਡਿਟਰਮਿਨਿਸਟਿਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਸਾਲਟ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਲਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਕੋਇਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈਡ ਲਿਖ ਲਿਆ, मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है, मैं अपने कोलों कॉइन गेम वाला कॉइन बना लिया जिद्दां तुसीं मोनोपोली वगैरह खेलदे हो, दोनों पासे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੂਗੀ मैं जिन्नी बारी मर्जी सुट ला, चाहे मैं 1000 बारी सुट ला, ठीक है, मेरे को की आएगा हमेशा ही की आएगा? हेड आएगा। मतलब देयर आउटकम इज नोन इन एडवांस। वेयर एज रैंडम एक्सपेरिमेंट जिहड़ा है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। An experiment is said to be random if it satisfies following conditions। ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ it has more than one possible outcome। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? it is not possible to predict the outcome result or result outcome ਕਹਿ ਲੋ, result ਕਹਿ ਲੋ, that is not possible to predict in advance। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟੌਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ठीक है, ਅਸੀਂ टॉस करते हैं, मैं हैड मंग लिया, हुण तुसीं छोटे हो मैं वड्डी हाँ, पर मेरा कोई कंट्रोल तो नहीं है कि मैं किसी तरह हैड ले आवां, ठीक है। वो तो जो आएगा देखी जाऊगी, प्रोवाइडेड साडा जिहड़ा कॉइन है वो बायस मतलब जिहड़ा है अनबायस्ड होवे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ अपने चैप्टर च, चाहे 9th च चाहे 10th च, असी इसनूं एक्सपैरीमेंट ही कह दिंने अपनी सहूलत दे लई, ठीक है। हुण ये की रैंडम एक्सपैरीमेंट किस तरह के हुंदे आ? टॉसिंग ए फेयर कॉइन और रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। इदां ही तुसीं जदों डाइस नूं सुट्टोगे, लूडो की गीटी नूं सुट्टोगे, कुछ भी आ सकदा तुहाडे कोल, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी आ सकदा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल टर्म हैगी है कोशिश। ट्रायल की हुंदा है? कोशिश एक किरिया है जिस दे एक ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ परिणाम आंदे ਹਨ। ਇਹ ट्रायल is an action which results in one or several outcomes, ठीक है। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी प्रयोग नू करना ही, परफॉर्म करना ही इज कॉल्ड ट्रायल, ठीक है।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੋਇਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਟੇਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਵ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 1 2 3 4 5 ਜਾਂ 6 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ ਬੱਚੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੁੱਡੋ ਤੇ ਗੀਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਹ 1 ਹੈ, ਆਹ 2 ਹੈ, ਇਹ 3 ਹੈ, ਇਹ 4 ਹੈ, 5 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 6 ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 7। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 6 ਡਾਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, 7 ਹੋਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, 5। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ, 6 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਵਾਰੀ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 15 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮੀਨਸ 15 ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮ ਆਊਟਕਮਸ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਪਰਿਣਾਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਆਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, 1 2 3 4 5 6। ਪਰ 6 ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਵੈਂਟਸ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, it consists of all possible outcomes associated with random experiment। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੈੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ, ਆਹੀ 6 ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, H ਔਰ T। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆ ਹੋਗੀ HT। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲਦੀ ਆ ਤਾਂ 2 ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਵੈਨ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਕਿ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਵੈਨ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ, then we say that event has happened। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਪੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਟੇਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4-5 ਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਲਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਉਛਾਲੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਕਾ 10 ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਡ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਵਾਰੀ, ਟੇਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਵਾਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਡ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, 10 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੇਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ 10 ਵਾਰ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ 30 ਵਾਰ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ 14 ਵਾਰੀ, ਟੇਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਵਾਰੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੌਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 6 ਵਾਰੀ। ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਪੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 4। ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 10। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, 4/10। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟੌਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਪੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਇਹ ਕਿਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0.5 ਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 1 ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, 2 ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, 1/6 ਦੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਕੀ ਸਾਡੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ 1 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੱਲੇ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 10 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 10/10 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 1। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 1 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 0। ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 10, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਜਰਬਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅਨੁਭਵਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਜਰਬਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਇਵੈਂਟ E, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ E ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਬਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਲਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, 10 ਲਏ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6/10, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 6/10 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਬਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਚਾਂਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਰਿਪੀਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। Repeating testing and observing results. It is the ratio of the number of times an event has occurred to the number of times it has been tested. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਬਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀ ਇਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 और इज लेस देन और इक्वल टू की है 1 है, या की है लेस देन और इक्वल टू की हो जाएगी बच्चों 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 1। मैं तुहानू उत्थे करके भी दिखाया सी फ्रैक्शंस दे विच, ठीक है। एक ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਟਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹੈਡ ਕੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਆ ਸਕਦੀ 1/2। ਟੇਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/2। ਜਦੋਂ ਆਹੀ 2 ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਹੀ 2 ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਬਟ ਨਾਟ ਸਰਟਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੈਟਿੰਗ ਨੰਬਰ 8 ਔਨ ਥਰੋਇੰਗ ਏ ਡਾਈਸ, मतलब कि आ तो सकता है बट नॉट सर्टनली असी ये चीज़ दसनी है। हुण की दसो बच्चों, मेरे को डाइस तुहानूं मैं दिखाई सी 1 तो लैके 6 तक है, कि 8 आ सकता है कदे? नो। ठीक है, इट कांट हैपन, कांट हैपन। हुण जिहड़ी इदां दी इवेंट है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? 0, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਹੈਡ ਔਨ ਟੌਸਿੰਗ ਏ ਕੁਆਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ, ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ, can happen but not certainly, हो सकता है but not certainly। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਬਟ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 31 ਡੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਜਨਵਰੀ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰਟਨ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਸ਼ੋਰਲੀ ਹੈਪਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਟਨ ਇਵੈਂਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਚਿਓ? ਸ਼ੋਰ ਇਵੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ that will be equal to 1। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੂੰਗੀ। collection of some events of an experiment, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? some collection of some outcomes of an experiment is called event, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? event। probability of happening event plus probability of not happening event is equal to 1। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵੀ 1/2 ਹੈ, ਜੇ ਚਿੱਤ ਦੀ 1/2 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੱਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ? 1/2 ਹੈ। probability of an event can't be greater than 1। बार-बार दस्या मैं तुहानू, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। probability of an impossible event is 0। when we perform an experiment it is called trial। ठीक है, जिद्दां आपां दस्या सीगा ना कि पासे नू 15 वारी उछालिया ते की हो गईयां? 15 कोशिशां हो गईयां। it is called trial, कोशिश। ठीक है, an activity which ends in some well-defined outcome is called experiment। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? experiment, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਯੋਗ। the sum of all the probabilities in sample space is 1। ਠੀਕ ਹੈ, probability is a measure of, ਕਾਹਦਾ measure ਹੈ? uncertainty, uncertainty, ਕਾਹਦਾ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਜਰ? ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਅਨਸਰਟਨਟੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।